मैंने सुंदर भावे आज प्रिय परम को आह्वान करी गुण कीर्तन करिवार सुजोग आमको देइछन्ति से प्रीति अर्घ्य निवेदन करिछन्ति। दयामयंकर श्रीपाद पंकज प्रार्थना रखे प्रति प्रत्येक दयामय हृदय कलश प्रेम शांति मैत्री सौहार्दता पारस्परिकतार भरी दियंतु विश्व शांति रे रहू सर्वे भवन्तु सुखिन। जितेबले विभिन्न विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ लोक माने ठाकुर को प्रायतः दर्शन रे आसंती एवं विभिन्न प्रकार आलोचना माध्यम देई ठाकुर प्रत्येक को गोटे निवेदन करती से वर्ड टी हूँ बी कनसेंट्रेटिंग तार जितेबले आज से बी कनसेंट्रेटिंग जो कथा ठाकुर कहती तारी प्रॉब्लम रो आज पृथ्वी आज ध्वंसमुखी तार कारण हूँ जे मनीष कुहे गोटे चिंता करे गोटे एवं कार्य करे गोटे जो ठाकुर कहले मनीषर भावा बोला आउ करा रे जे पर्यंत नियंत्रण न आसी से पर्यंत व्यक्ति जीवन कहीं समाज जीवन कहीं राष्ट्र जीवन कौन सी पारिवारिक जीवन ठार कौन सी रे तार परिवर्तन आसब ना एवं एटा हूँ मनीषर जीवन रे सबुठार डिजास्टर। से मन पड़े सुंदर कथा जितेबले अर्जुन प्रश्न करिसेंती श्रीकृष्ण को हे महाबाहु प्रत्येक मनीष जे आज धरापृष्ठ रे जन्म है प्रत्येक बंचीबा चाहती एवं बढ़िया चाहती एवं ये वृद्धि भितर रही सफलता एवं से जीवन में सफल होगा चाहती तेणु एमती कहीं लोक ना जी कि सक्सेस न चाहे प्रत्येक तेणु मनीष हारी जाए कहीं अनसक्सेस हुए कहीं मत सर्ट रे बुझी दिंतु जमती देखु दुईटी पुरुषोत्तम दुईटा उक्ति केते सिमिलारिटी ठाकुर सब कहते बी कनसेंट्रेटिंग से जगह श्रीकृष्ण सुंदर भावे कहते अर्जुन को संशयी आत्मा विनश्यति संशयी आत्मा विनश्यति जो डाउट स्टार्ट हो जाए डाउट इज द डिजास्टर ऑफ ए मैन तेणु मनीष संदेह रे पड़ी गले तार उन्नति आउ हो पारे बा सी आउ सक्सेस हो पारे जो कथा अर्जुन प्रश्न रे कहते स्वयं पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से कथा ठाकुर प्रति प्रत्येक को कहते जे आज सेटा हूँ गोटे घोर समस्या देखा देछि माने पारिवारिक जीवन ठार आरंभ करी व्यक्ति जीवन ठार राष्ट्र और समाज जीवन मनीषर भावा बोला करारे नियंत्रण न रही मनीष दुख पाउची कष्ट पाउची जंत्रणा पाउची एवं से जीवन रे सक्सेस हो पारुनी से सुंदर कथा ठाकुर गोटे अच्छी जमती ठाकुर जो कथा पचराई ठाकुर कहते आपण मैंने रेगुलर जो ड्रेस पिंधुचंदी प्रत्येक दिन प्रायतः आमे सदाचार दृष्टि इनर ड्रेस टाको आमे प्रायतः सबुदिन सफा करिथाउ इनर हो कि आउटर हो आमे सब बेले ड्रेस टाको माने सफा करने को चेष्टा कर ठाकुर कहते यार तात्पर्य हूँ आमर शरीर रे बाहरुथिबा माने झाल आउ परिवेशर जो धूलिकणा एगुड़ाक मिसिकी माने वस्त्रटीर माने औजल्य बा जहाँ को कहती जे वस्त्र जो माने क्वालिटी टाको से नष्ट कर दिए तेणु से आमे प्रत्येक दिन ताको सफा करिया को पड़े से ठाकुर कहते जे प्रत्येक दिन मनीषर जो सोकल्ड सत्ता जहाँ आम बीइंग कहचे तेणु सत्ता को सफा रखा को हेले आपण जदि रेगुलर नाम न करिवे ताहले आपण भितर इंटर सेलुलर एंड इंटर मॉलिक्यूलर एडजस्टमेंट हब ना
ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟର ସେଲୁଲାର ଇଣ୍ଟର ମଲିକୁଲାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବନି, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଭାବା ବୋଲା କରାରେ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ସେଲୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟର ମଲିକୁଲାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇନଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ କଥା ବା ଭାବା ବୋଲା କରା ବା ସୋଚ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଗୋ ବିଟୁଇନ୍, ବା ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ସେଲୁଲାର ଇଣ୍ଟର ମଲିକୁଲାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟର ସେଲୁଲାର ଇଣ୍ଟର ମଲିକୁଲାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ମଣିଷ କ୍ୟାଲସ ହୁଏ, ମଣିଷ ବ୍ଲଣ୍ଟ ହୁଏ, ବୋକା ଆଉ ନିର୍ବୋଧ ହୁଏ। ତେଣୁ କୋଉଠି କଣ କରିବା, କୋଉଠି କଣ ନ କରିବା, ସେଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି। ଯୋଉ କଥା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଟୁ ବି ଅର ନଟ୍ ଟୁ ବି ଇଜ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଏ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ ଯେ କରିବି ନା କରିବିନି, ଦେବି ନା ଦେବିନି, ଯିବି ନା ଯିବିନି, ଖାଇବି ନା ଖାଇବିନି। ତେଣୁ ସେ ଡିସିସନ ଇନଡିସିସିଭ ହେଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରପର ଡିସିସନ ଟାକୁ ନେଇପାରେନି। ତେଣୁ ମନେ ପଡେ ଥରେ ରାଣୀ ଭୋଜରାଜଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସଖୀ ବି କହିପାରିବା, ତାଙ୍କର ମହଲରେ ରହୁଥିବା ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକିରି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆସର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜମିଛି, ଆଉ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି, ମାନେ ହସରେ, ମାନେ ସେ ମାହୋଲ ଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଭୋଜରାଜ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ରାଣୀ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ମୂର୍ଖ ରାଜନ। ତାପରେ ଭୋଜରାଜ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ରାଜନ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭୋଜରାଜଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହେଇନି। ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଆଉ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମୂର୍ଖ ୱାର୍ଡ ଟା କଣ। ତାପରେ ସେ ଯେହେତୁ ପତ୍ନୀ ସେ ୱାର୍ଡ ଟି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ ଯେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଲିଭ କରିବା, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସେ ପତ୍ନୀ କି ସେଇଭଳି ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭଲି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଫ ଲ ଇଜ ନୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞତା ବଶତଃ ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ବି, ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରେନ ଆଗରେ ଛିଡା ହବା, ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟ୍ରେନ ଆମକୁ ଛାଡିଦବ। ଆମେ ଯଦି ଗାଡି ଚଲେଇବା, 2 ମିନିଟ 1 ମିନିଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦବା, ସ୍ପିଡ ରେ ଗାଡି ଚଲେଇକି 1 ମିନିଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୁ ବଞ୍ଚିବା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଫ ଲ ଇଜ ନୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଟା ଅଜ୍ଞତା ବଶତଃ ହଉ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ହଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ହେଇନି। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆସ ମୂର୍ଖ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସ ମୂର୍ଖ କଟୁଆଳ, ଆସ ମୂର୍ଖ ସୈନିକ, ଏମିତି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ ଦରବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର, ଆମର ଯେମିତି ରାଜଗୁରୁ ଥାନ୍ତି, ଆମର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଯେମିତି, ରାଜା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଡଭାଇଜର ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭୋଜରାଜଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ କାଳିଦାସ। ତେଣୁ କାଳିଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେହେତୁ ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ହଉ କି ଠିକ ହଉ, କେହି ରିଆକ୍ଟ କଲେନି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ରାଜା ମତେ ମୂର୍ଖ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜା, କେହି ରିଆକ୍ଟ କଲେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ହଉ କି ଛାତ୍ର ହଉ, ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ହଉଛି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ଆଉ ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, କାଳିଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ମତିଭ୍ରମ କଣ ପାଇଁ? ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଯେ ରାଜା ମତେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଡାକିଲେ?
କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ କଥା କାଳିଦାସ ଜାଣିନା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଜଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଡାକିବା ଏଇଟା ବି ସମୀଚୀନ, କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ। ତେଣୁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଳିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପାରି ହୁଏ, ସେ ଆଗକୁ ଯିବ କି ପଛକୁ ଯିବ ନ ଭାବିକି ମଝିରେ ରହିଯାଏ, ତାକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ, ସେ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଗପ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ତାକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ 2 ଜଣ ବା ତତୋଧିକ ଲୋକ ଗପିଲା ବେଳେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରେ, ତାକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ମୂର୍ଖ କହିଲେ? ମୋର କଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି, ନା 2 ଜଣ କଥା ଗଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲି, ନା ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପ କରୁଛି? ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆରେ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀ ମୂର୍ଖ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନଉଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ମୂର୍ଖ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାବା ବୋଲା ଖରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କହିବା, କୋଉଠି କଣ କରିବା, କୋଉଠି କଣ ନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଣିଷର ମାନେ କନସେନଟ୍ରେସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା କହୁଛେ, ଯଦି ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ one should not run after success, success will run after him। ମଣିଷ ସଫଳତା ପଛରେ ଧାଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସଫଳତା ତାର ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପଡେ ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଏଇ ମାନେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଲୋଭ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ 6 ଡେଡଲି ଡିଜିଜ କହୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡ ରିପୁ ବା 6 ଡେଡଲି ଡିଜିଜ, ଏଇ 6 ଡେଡଲି ଡିଜିଜ ର ଯୋଉମାନେ ଶିକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୃତ୍ତିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ବା ସେଇମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାଲସ ଆଉ ବ୍ଲଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଲୋଭ, ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ମଣିଷ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନ ଆଣିପାରେ, ତେଣୁ ତାର ଜୀବନରେ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେତେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଯେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସୋଚ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଉ, ତାର ଯୋଗୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର କଥା ଅଛି ଯେମିତି ଯେ ପାଣି ଯଦି ବିଗିଡେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋଜ ରେନି ସିଜନ, କିଛି ହୀରାକୁଦରେ କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି, ଆମେ ନଦୀରେ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ହେଲେ, ତେଣୁ ପାଣି ବିଗିଡି ଗଲେ ବାଢ ବା ବନ୍ୟା ଆସେ। ପାଣି ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଯଦି ବିଗିଡି ଯାଏ, ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ କଣ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କୁହାଯାଏ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ, ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୀବନ ହାନି ହେଲା, କେତେ ରାଜ୍ୟ ବି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କେତେ ବଂଶ ବି ଲୋପ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାନେ ଭାବା ବୋଲା କରାରେ ଯଦି ମଣିଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଆସିବ, ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ଯଦି କନସେନଟ୍ରେଟିଂ ନ ହେଇ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା, ସେ ନିଜେ ମରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବ। ସିଏ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ତା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ସେ ନିଜ କାରଣ ହବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହବ, ଅନ୍ୟର ଧ୍ୱଂସର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହବ। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୋଚ,
ତେଣୁ ମନେ ପଡେ ଏଇ ସୋଚ ଯଦି ମଣିଷର ବା ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ କହୁଛେ ଭାବନା ଭାବା, ଠାକୁର କହିଲେ ଭାବା ବୋଲା କରା। ତେଣୁ ଏ ସୋଚ ଯଦି ମଣିଷର ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ। ଥରେ ଜଣେ ମାଟେ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ମାନେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଘଟେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକିରି ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ମାନେ ବିବାହ ଦେଲ, ସେ ବୁଢୀ ମୋ ଜିନା ହାରାମ କରିଦେଲାଣି। ତେଣୁ ବାପା ନାଚାର ବାପା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉଁ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅର ମାନେ ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁଡା। ତେଣୁ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଚଳଣି ଟା ମୋ ପାଖରେ ବା ମୋ ଘରେ ରହିକିରି କରୁଥିଲା, କାହିଁକିନା କୁହାଯାଏ ଯେ ଶାଶୁ ଘରେ ଝିଅର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ଘରର ଚଳନି ଏବଂ ସେଠିକାର ଚଳନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା କହୁଛନ୍ତି କଣ ତାହେଲେ ମା କରିବା? ନା ଆଇଦର ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିବି, ନହେଲେ ସେଇ ବୁଢୀକି ତମେ କଣ କରି ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ତେଣୁ ବାପା ସେଇଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ମାରିଦବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ତ ଜେଲ ହବ, ଆମେ ତ ଜେଲ ଭୋଗିବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ତାହେଲେ ସେଠୁ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଏମିତି ମାରିବା ଯେମିତି ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିଛି ଜଣା ପଡିବନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ନା ହଁ ବାପା ସେଇଆ କରିବା। ସେଠୁ ବାପା ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ମେଡିସିନ ଟା ନେଇଯା, ଏଇ ମେଡିସିନ ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବୁ। ଏଇଟା ମାନେ ଧୀରେ 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 ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ, ସେ ତାର ଆସ୍ତେ 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 ମରିବେ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଜଣା ପଡିବନି କି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ହବନି। ତେଣୁ ସେ ମରିଛନ୍ତି, ମରିଲେ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବାନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମା ତତେ ଅନୁରୋଧ, ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ତା ସହିତ ଯେମିତି କେହି ସାହି ପଡୋଶୀ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ତା ବୋହୂ ଯୋଗୁ ସେ ଶାଶୁ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ନାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ତାପରେ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଶୁକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡେଲି କିଛି 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 ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଆଯାଏ, ସେ ଶାଶୁକୁ ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦିଆଯାଏ, ତାର ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ କି ବାଘ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ପ୍ରେମ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ତଦରୂପ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ଥାର୍ଡ ଲ ଅଫ ନ୍ୟୁଟନ, ଦ ୱେ ୟୁ ଗିଭ୍ ଦ ୱେ ୟୁ ରିସିଭ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଦିନେ ଯାଇଛି ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରୁଛି, ବାବା ମୋ ଶାଶୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୋ ଶାଶୁକୁ ମାରନି, ତା ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପାଇବିନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମାନେ ଶାଶୁର ପ୍ରଶଂସାରେ ସେ ଶତମୁଖ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ, କହିଲେ ମା କଣ ତାହେଲେ କରିବା? ନା କୌଣସି ହାଲତରେ ମୋ ଶାଶୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ନା ମା ଦେଖ, ମୁଁ ପରା ବାପା, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ମା ତୋର ଗୁଣ କଣ? ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ତୋ ଶାଶୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେବେ ମୁଁ ଏ କଥା କରିବି, ମୋ ଝିଅର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁ। ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ତୋ ଶାଶୁ ତୋ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ତେଣୁ ତୁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ। ତେଣୁ ଜଗତକୁ ସୁଧାରିବାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ନିଜକୁ ଆମେ ସୁଧାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଦେଲେ ଜଗତ ସୁଧରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇନଥିଲି, ସେ ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥି ପାଇଁ ଆହୁରି ତାର ଗଟ ହେଲ୍ଥ ବା ତାର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଶାଶୁର। କିନ୍ତୁ ତତେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସବୁବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଝିଅକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ
ଆମର ମନସ୍ଥିତି ଯଦି ବଦଳିଯାଏ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ଆମର ଶାଶୁ ପ୍ରତି ମନସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମାନେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବୋହୂର ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଓଢଣାଟା ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସି ଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ, ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକସନ କରୁଛେ ଆମେ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ। ତୋ ବାପା ଏଇଆ ଶିଖେଇନି, ତୋ ମା ଏଇଆ ଶିଖେଇନି, ତୋ ଘରେ ତୁ ଏମିତି ଚଳୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଓଢଣା ଦେଇକିରି ରହେ? ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ଝିଅ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛେ, ଆମ ଝିଅ ଯଦି ଓଢଣା ଖସି ଯାଇଛି ଭାବନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ଝିଅ, ତାକୁ ଝିଅ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଓଢଣାଟା ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବୋହୂ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସୋଚ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାବ। ଏଇ ଭାବନାଟା ଯଦି ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଆଉ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଭାବା ଆଉ ବୋଲା ଆଉ କରା ଆରେ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦେଇଛି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଛୋଟି ସୋଚ ଆଉ ବଡି ମୋଚ ବା ଛୋଟି ମୋଚ। ପାଦରେ ଯଦି ପାଦ ମକଚି ଗଲେ, ଯେମିତି ଶରୀରଟା ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ପାଦ ଯଦି କୋଉଠି ଟିକେ ମୋଡି ହେଇଯାଏ ଆମେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମିତି ଆମର ମଣିଷର ସୋଚ ଯଦି ଛୋଟ ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଛୋଟା ସୋଚ ଯୋଗୁ ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋଚକୁ ଯଦି ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ମନେ ପଡେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଥରେ ଗୋଟେ ଘର, ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଲେ, ସେ ଜାଗା ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଡ୍ରେନରେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେନରେ ହଉଛି ଯେମିତି ଆମର କାମ ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ୱାଶ ଦି ବ୍ରେନ, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାଶ ଦି ଡ୍ରେନ। ତେଣୁ ଡ୍ରେନରେ କାମ ହେଲା ମଇଳା ହବା, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ ହେଲା ଡ୍ରେନକୁ ସଫା କରିବା। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର କାମ ହେଲା ମହିଳା ମନକୁ ସଫା କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରେନଟି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଆରେ ଘରଟା ଜାଗାଟା କିଣିଲି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନଟା ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସେ ସଫା କରେ, ନେଇଯାଏ, ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଏ, ଧୋଇ ନେଇଯାଏ, ତାର କାମ ସେଇଟା। ତ ଦିନେ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ତେଣୁ ଆଉ ସେଠି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ପାଣି କୋଉଠି ଆସିବ? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, ଡ୍ରେନ ପାଣି ୟୁଜ କଲେ ଏବଂ ଏତେ ବଡ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ମନେ ହେଲା ଯେ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ କେହି ଅଲଡା ନୁହେଁ, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ୟୁଜ କରିପାରିବା ଠିକ ସେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମର ବାସ୍ତବ କାମରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଗନ୍ଦା ନାଳା ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅଗ୍ନିକୁ ନିବାପିତ କରିବାରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମରି ସୋଚ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଠାକୁର ସେଠି କହିଲେ ଆଡଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଅପରଚୁନିଟି ଲୁଚିକିରି ଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରନି ଯେ ବିପଦ ଭିତରେ ତ୍ରାଣ ସୂତ୍ର ଲଚିକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ବିପଦକୁ ବିପଦ ଭାବିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ବିପଦକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗର ଗୋଟେ ପାହାଚ ବୋଲି ଭାବିବୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର ମନସ୍ଥିତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମନସ୍ଥିତି କି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ମଣିଷର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱଭାବ। ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମର ନେଚର, ଚରିତ୍ର ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି, ବା ଆମର ନେଚରଟା ଯେମିତି ଆମ ନେଚର ହବ ସେମିତି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ହବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ବି ଆମର ସ୍ୱଭାବ ହବ, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଭଲ ହୁଏ, ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ର ହୁଏ, ଭଦ୍ର ହୁଏ, ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱଭାବଟା ଆପଣ ଯଦି ରାଗି ହୁଅନ୍ତି, କ୍ରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ହବ ତମର ନେଚର, ସେମିତି ହବ ତମର ଫ୍ୟୁଚର। ଯେମିତି ହବ ସେମିତି ସ୍ୱଭାବ, ସେମିତି ପଡିବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ତମର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ, ମଣିଷର ଏଇ ସବୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଚାଲିଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଲେଉଟିବା ପାଇଁ ବା ୱାପସ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବା, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ତଜାର କରିବା ବା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଖରାପ ହେଲା, ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୋଧୀ ହେଲା, ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଆମର ଲୋଭୀ ହେଲା, ତେଣୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେ ବଂଶୀ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରନା, କିମ୍ବା ଥରେ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଥରେ ବଂଶୀ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହବ ଆମର ନେଚର, ସେମିତି ହବ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର। ତେଣୁ ସମୟ
ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆମେ ଯେ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରେ ସମୟ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟକୃତ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। କଣ ବା କହିବି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଜରାଜ।